Good morning. Today we are going to start second module. The first topic from second module is surveying. First topic is surveying. Surveying എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റോഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ക്യാമറ പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് സർവേ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ സർവേയിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Surveying is the art of making scientific measurements on Earth's surface. It is the technology used to determine the relative position of points such as boundaries, position, shape and contour of particular portion of land and plotting the details on map. More precisely, it determines the relative position of distinctive features on the surface of Earth by means of measurement of distances, direction and elevation. The relative position required is horizontal, vertical or both. So surveying is the art of determining the relative position of points on the surface of Earth, such as boundaries, position, shape and contour of particular portion of land and plotting the details on map. So surveying it is the art of making scientific measures on the Earth's surface. It is a technology used to determine relative position of points such as boundaries, position, shape and contour of particular portion of land and plotting the details on map. So surveying is the art of making scientific measurements on Earth's surface. Then it is the technology used to determine relative position of points and plot the details on map. ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം? ബൗണ്ടറി ആവാം, പൊസിഷൻ ആവാം, ഷേപ്പ് ആൻഡ് കളർ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആവാം. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സിനകത്ത് വരും. So surveying is the art of determining the relative position of points on the Earth's surface. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഡെഫിനിഷൻ. Surveying is the art of determining the relative position of points on the Earth's surface and to plot the details on map. So ഈ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ്, ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ആകാം. എന്തൊക്കെയാണ് മെഷർമെന്റിൽ വരുന്നത്? Measurement of direction, distance and elevation. ഇതെല്ലാം സർവേയിങ്ങിനകത്ത് മെഷർമെന്റിൽ വരും. Relative position required can be horizontal, vertical or both. Relative position അതായത് ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വേറൊരു പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിലാവാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിലാവാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകാം, വെർട്ടിക്കൽ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആകാം. Precisely surveying is used to the operations involved to the measurement of objects in their horizontal position. Surveying is the measurement of objects in horizontal position and the art of measurement to determine the relative vertical position is known as leveling. Leveling is the art of measurement to determine the relative vertical position. Leveling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ measurement to determine relative vertical position.
അതാണ് ലെവലിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെവലിംഗ്. And such representations on a paper are called plan or map. ഈ ലെവലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ്. പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Plan may be defined as graphical representation of features on, near or below the surface of Earth as projected on horizontal plane to a suitable scale. നമ്മൾ എർത്തിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എർത്തിന്റെ സർഫസിലാകാം, ബിലോ ദ സർഫസ് ആകാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽ. അതാണ് പ്ലാൻ. However, since the surface of Earth is curved and that of paper is plane, no part of Earth can be represented on such maps without distortion. നമ്മൾ ഈ സർവേയിനകത്ത് പ്ലാനോ മാപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്ത് ആക്ച്വലി കർവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എർത്തിന് ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ, അതായത് പ്ലാനോ മാപ്പോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിന്റെ കർവേച്ചറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് പ്ലാനോ മാപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ കർവേച്ചർ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം? ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവും. കർവേച്ചർ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവും. Here curvature of Earth is not taken into consideration. Curvature of Earth is not considered. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് പ്ലാനോ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ദി ഏരിയ ടു ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ സ്മോൾ, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ചെറിയ ഏരിയക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ കുറച്ച് ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ. പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്മോൾ ഏരിയ, large scale with less distortion. അതായത് ചെറിയ ഏരിയയെ വലിയ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാൻ. പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് കുറച്ച് ഏരിയ കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കെയിൽ കൂട്ടിയെടുത്ത് ഡിസ്റ്റോർഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്ലാൻ. അതേസമയം ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് ലാർജ് ഏരിയ, സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇസ് ലാർജ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാപ്പിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും? നേരെ തിരിച്ച് ലാർജ് ഏരിയ, സ്മോൾ സ്കെയിൽ വിത്ത് more distortion. So is it clear? പ്ലാൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാപ്പ് ആകുമ്പോൾ വലിയ ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ചെറിയ ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറയും. അതേസമയം മാപ്പിന്റെ കേസിൽ ലാർജ് ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വിൽ ബി മോർ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാപ്പ്, ഡിസ്റ്റോർഷൻ വിൽ ബി മോർ. And surveying is very much essential in various civil engineering projects such as irrigation, highway, construction and development of cities and towns, exploration of mines, forest area, etc. So ഈ സർവേയിങ്ങിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇറിഗേഷൻ, ഹൈവേ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ്. സോ ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Next is the surveying എന്താണ് നോക്കി. Next is importance of surveying.
what are the importance of survey? ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ കേസിൽ വളരെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സർവേയിങ്. Surveying is of vital importance in any engineering project. So let's see what are the importance of surveying. First one is, the first necessity in surveying is to prepare a site plan and select section of the area to be covered by the project. From these prepared site plan and sections, best possible alignment, amount of earthwork and other necessary details depending upon the nature of the project can be calculated. But surveying in the first importance and the primary importance to prepare a site plan and section of area to be covered by the project. Prepare site plan and section of area covered by project. So നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് പ്ലാനും പ്രോജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ സെക്ഷൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം, എത്ര എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള വേറെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് പ്ലാനും സെക്ഷനിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് is the planning and designing of all civil engineering projects such as railways, highways, tunneling, irrigation, dams, reservoirs, water works, sewage works, airfields, ports, massive buildings, etc. are based upon surveying measurement for the planning and designing of all civil engineering projects. Planning and designing of civil engineering projects based on survey measurements. ഈ സർവേ മെഷർമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും ഡിസൈനും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് is during execution of project of any magnitude is constructed along the lines and points established by surveying. During execution of the project of any magnitude is constructed along the lines and points established by surveying. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് along the lines and points established by surveying. So projects are constructed along lines and points established by survey. സർവേ ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ലൈൻസിലും പോയിന്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു സൈറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി നമ്മൾ അവിടെ സർവേയിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിലും പോയിന്റ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുക. ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ സർവേ നടത്തി ഏത് ലൈനിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, ഏത് പോയിന്റിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിടും. ആ ലൈൻസിലും പോയിന്റ്സിലും കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, the measurement of land and fixation of its boundaries cannot be done without survey. ലാൻഡ് മെഷർമെന്റും ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി. ഒരു ലാൻഡ് മെഷർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യാനും സർവേയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ. Next importance of surveying is economic feasibility of a project cannot be properly ascertained without undertaking a survey work. To analyze economic feasibility, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കലി എത്രത്തോളം ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സർവേ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. Next is execution of hydrographic charting and mapping requires survey. Execution of hydrographic charting and mapping
അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് മാരിടൈം നാവിഗേഷൻ മെറൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സെട്ര. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് maritime navigation, marine construction, etc. So execution of hydrographic charting and mapping requires surveying. And the last importance is surveying is used to prepare topographic map of a land surface of earth. To prepare topographic map. So these are the importance of surveying. First one is to prepare site plan and section of area covered by the project. Second one, planning and designing of civil engineering projects. Third one, projects are constructed along lines and points that are established by surveying. Then for measurement of land and fixing of boundary. To analyze economic feasibility of a project. Then for the execution of hydrographic charting and mapping. Then preparation of topographic map. ഇതെല്ലാമാണ് importance of surveying. Next is objects of surveying or objectives of surveying. Objectives of surveying ile first one, to prepare plan or map of an area or location. Prepare plan or map ഒരു ഏരിയയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെയോ പ്ലാനോ മാപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു സെക്യൂർ ഡേറ്റ ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്ലാൻ. സെക്യൂർ ഡേറ്റ ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡേറ്റ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ. സർവേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ടു ഡിവൈഡ് ദ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻടു എ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. ഡിവൈഡ് ലാൻഡ് ഇൻടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. ഒരു ലാൻഡിനെ പല പല യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സർവേയിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ടു റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ പ്രീവിയസ്ലി സർവേഡ്. Re-establish boundaries. അതായത് ഒരിക്കൽ സർവേ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബൗണ്ടറീസിനെ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബൗണ്ടറീസിനെ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ സർവേ നടത്തി നമ്മൾ ഒരു പ്ലോട്ടിന്റെ ബൗണ്ടറി എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? സർവേ നടത്തിയിട്ടാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇത്ര സെന്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്ത് മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ബൗണ്ടറി ആണ് ഒരു സൈറ്റ് എടുത്ത് ആദ്യം ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും വീണ്ടും സർവേ നടത്തി പ്ലാൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി സർവേ നടത്തി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബൗണ്ടറിയെ നമുക്ക് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം സർവേ ഒന്നും കൂടെ സർവേ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ. Then to secure data for exact description of boundaries of a piece of land. Secure data for description of boundary. ബൗണ്ടറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡേറ്റ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? സർവേയിങ് വേണം. പിന്നെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ റെക്കോർഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്. പ്ലാൻസ് prepare record the property boundaries. അത് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഈ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ബൗണ്ടറീസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സർവേയിങ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പ്ലാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സർവേയിങ് നടത്തിയിട്ട്. And the last objective is
Application in geographic information systems. Application in geographic information system. GIS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ geographic information system. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളോ ഒരു ഫീൽഡോ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനകത്ത് വളരെയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സർവേയിങ്ങിന്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സർവേയിങ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ്, ദെൻ സെക്യൂർ ഡേറ്റ ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്ലാൻ, divide land into number of units, re-establish boundaries that are already surveyed, secure data for the description of boundaries of a piece of land, plans, prepare, record property boundaries of private, public and government, then application in geographic information system. So these are the various objectives of surveying.